پہلی بات کہ جو جنرل باجوہ صاحب نے شامی صاحب اور محمد مالک کے ساتھ ایک شادی کے اندر میٹنگ کی، اور وہ وہاں پر جو اب یہ پرانا قصہ ہے لیکن میں تھوڑا سا اس لیے اس اسپیسیفکلی ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیوں انہوں نے قسم کھائی، اور اگر انہوں نے قسم کھائی تو لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی قسم جھوٹی ہے، ہمیں کراہت آتی ہے ان کی قسموں سے، اور کون ہے دنیا میں ایسا شخص جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ پاکٹ میں لے کے پھرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سمیت سوال پوچھتی ہوں۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ قرآن پاک کیری کرتے ہیں۔ بہت سارے جو دینی لوگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ اپنے ساتھ قرآن کیری کرتے ہیں۔ اوبیسلی وہ قرآن کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ بہت سارے میں نے ایسے انٹرویوز دیکھے ہیں، سنے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے سکون ملتا ہے۔ اب یہ بات ہے جرنلی بات کر رہی ہوں، میں خود لائف کے ایک بہت بڑے حصے تک قرآن پاک کا جو ایک اپنے لاکٹ کے اندر قرآن پاک کو میں رکھتی رہی ہوں، میں پہنتی رہی ہوں بہت لمبے عرصے تک۔ میں نے خود یہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو اپنے لاکٹ کے اندر میں نے رکھا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک کا سائز کافی چھوٹا تھا اور وہ لاکٹ کے سائز کا تھا، تو میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میں نے لاکٹ میں قرآن پاک کو رکھا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ مجھے لوگ ملے تو انہوں نے کہا ہر وقت قرآن پاک کو گلے میں کیری کرنا، اس سے سم ٹائم بے ادبی ہوتی ہے، تو آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو اس طرح سے مجھے لگا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں نے قرآن پاک وہ والا لاکٹ جو ہے وہ پہننا چھوڑ دیا۔ میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی حاجن ہوں، کہ یہ آپ کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، آپ کا اپنا بلیو ہوتا ہے۔ ہم آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم آیت الکرسی کیوں آپ نے دیکھا ہوگا اپنے والیٹ میں رکھتے ہیں، اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں، ہم گاڑی میں رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ ہم سفر کی دعا کیوں اپنے پاس اور اپنی گاڑی میں کیوں رکھتے ہیں؟ سیٹسفیکشن، اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچانے کے لیے قرآن پاک کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی بلیسنگ ہمارے ساتھ رہے۔ ہم کچھ برا کرنے لگیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم قرآن پاک کیری کیا ہوا ہے، تو ہم رک جائیں گے۔ اس لیے تو نہیں رکھتے کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم کتنے بڑے حاجی نمازی ہیں، ہم نے قرآن پاک اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو میرا یہ کہہ دینا کہ صرف اس لیے کہ جنرل باجوہ آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے، آپ سیاسی لیڈران کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیں کہ اس کی ہمیں قسم سے بھی کراہت آتی ہے۔ تو یوں ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں کے بیٹے سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو آپ لوگوں نے ایک بیانیہ بنا دیا کہ شاید ہمارے بیٹے کو مار کے بچے کو حسان نیازی کو کہیں پھینک دیا گیا ہے، تو آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے تاکہ ہمیں صبر آ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کے بعد حسان نیازی حفیظ اللہ نیازی صاحب ہم آپ کی بات پہ کبھی یقین نہ کریں، کیونکہ آپ کے بیٹے کی ملاقات بھی ہوئی اور لاہور میں ہوئی اور بڑے اچھے طریقے سے ہوئی۔ آپ کی مسز نے بھی اپنے بیٹے سے ملاقات کی اور آپ لوگوں کے بقول آپ کا بیٹا باحفاظت تھا، بڑے اچھے طریقے سے تھا اور بڑے بلند حوصلے میں تھا۔ اس کا مطلب آپ کے بیٹے کو ٹارچر بھی نہیں کیا گیا، آپ کا بیٹا ڈرا بھی نہیں ہوا تھا، آپ کے بیٹے کے اوپر کوئی تشدد بھی نہیں ہوا تھا، اور آپ کا بیٹا حیات تھا اور آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ آپ لوگوں کو اب سکون مل گیا، ابھی بھی تو آپ کا بیٹا کسی نہ کسی کی کسٹڈی میں ہے۔ تو یہ جو آپ لوگ فیک بیانیہ بنا کے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، تو یہ آپ لوگ بھی تو جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر وہ مجھے بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ حسان نیازی پر میرا دل نہیں مان رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہمارے ادارے کو آپ لاکھ برا کہہ لیں لیکن وہ کبھی کسی کے بچے کی جان نہیں لے سکتے، نہ وہ کسی کو مار سکتے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے جرم کیا تھا، آپ ایک تو مجرم کو آپ بنا کے پورٹرے کر رہے ہیں کہ اس کو مار کے کہیں پھینک دیا ہوا ہے، ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، ادارے کے خلاف آپ لوگوں نے ایموشنل بلیک میلنگ کی، کیونکہ والد آپ کی جگہ کوئی بھی والد ہوتا اور وہ ایسی بات کرتا تو ڈیفینیٹلی اس کے سامنے کرٹیسائز کرنے کی سپیس بہت کم رہ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شاید آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ایموشنز کسی طرح سے وہ فیلنگ ہرٹ، کیونکہ جو بچوں والے ہیں وہ ایسے وقت میں آپ لوگوں کے ایسے بیانات سے ایموشنلی بلیک میل ضرور ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ایموشنل بلیک میل ہو گئی تھی حفیظ اللہ نیازی صاحب، جب آپ کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو مار کے پھینک تو نہیں گیا، آلدو میرا دل کہہ رہا تھا، میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ مجھے اتنا بلیو ہے ہمارے ادارے کے اوپر کہ اگر ان کے ایک مجرم کو، جو حسان نیازی مجرم ہے، انہوں نے ادارے پہ حملہ کیا، پاکستان ریاست کے اوپر حملہ کیا، ہمارے وہاں پر جو پاک افواج کی جو یونیفارم بنے ہوئے تھے ان کی پینٹیں لٹکا کے جو ہے وہ لوگوں کو احتشام دلوایا گیا، مطلب ان کو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی،
तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इमरान खान के भांजे हैं या वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी हैं उनके बेटे हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास करम किया कर दिया जाता, उनको माफ़ी तलाफ़ी दे दी जाती, तो वो आप एक अलग बात है। तो फिर आप लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। लेकिन ये बात कि आपने झूठा प्रोपेगेंडा करके ये हमें पोर्ट्रे करने की कोशिश की, शायद आपके बेटे को मार दिया गया है, तो हमने भी थोड़ी देर के लिए सोचा, मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैं पहले उसके ऊपर रिएक्ट करूँ, पर मैं खामोश रही कि नहीं नहीं यार, ये वालिद तकलीफ़ में हैं, जो दिल में आ रहा है वो बोल रहे हैं, और इमोशनली जो चार्ज लोग हैं उनके दिलों में मज़ीद जो है वो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है हमारे पाक अफवाज के मतलब। तो लिहाजा मैंने वेट किया कि मुझे पता था कि अब ये इन्होंने कहा है, क्योंकि हमें पता होता है इतनी आपको, जब आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप फुटप्रिंट्स क्या फॉलो होंगे। मुझे पता था कि अब फ़ौरन से पहले जो है हसन न्याज़ी की अपने वालिदैन से मुलाकात हो जाएगी, और वही हुआ। मैं वेट कर रही थी कि हसन न्याज़ी की अपने वालिदैन से मुलाकात हो और इनके वालिद अपने मुंह से लोगों को बताएं कि जिस शख्स के बारे में कहा जा रहा था कि शायद मेरे बेटे को मार के फेंक दिया गया है, तो आप हमें बता दें। लोगों ने ये बयानिया बनाया हुआ था, वो खुद बताएंगे कि मेरा बेटा अच्छी हालत में था, बहुत ठीक था, तंदुरुस्त था, हवास में था, बिल्कुल ठीक था, मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन था, उसको कोई टॉर्चर भी नहीं हुआ हुआ, उसको कहीं कुछ भी नहीं हुआ हुआ। तो इसके बाद आप ये कहें, हसन न्याज़ी के वालिद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी ये कहें कि मुझे किसी की कसम से कराहत आती है। मैं और आप कौन होते हैं किसी की कसमों से कराहत महसूस करने वाले? आपके सियासतदान जिनको बहुत पारसा बना के हमारे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी बता रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जर्नल जो हैं उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, और साथ में उन्होंने उसी अपनी ही सांस में एक ये भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि वो प्लांटेड होते हैं, बट मैं जनरल बाजवा के बारे में कहता हूँ कि वो प्लांटेड थे। तो मैं एक चीज़ वैसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि जामी साहब ये सवाल पूछेंगे कि वो किसके प्लांटेड थे। वैसे उन्होंने कहा भी कि किसके प्लांटेड थे, तो उन्होंने कहा वो अमेरिका के प्लांटेड थे। अमेरिका के प्लांटेड होने के बाद उनको आर्मी चीफ किसने लगाया? मैं जामी साहब आपसे भी पूछती हूँ और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब आपसे भी पूछती हूँ कि आपके उस प्लांटेड आर्मी चीफ को नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के थ्रू प्लांटेड पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाया गया, जिनके बारे में ये मशहूर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या उनके वालिद ने, अब मैं दोनों में से कोट वर्ड सही नहीं कर रही इसलिए मैं दोनों को मेंशन कर रही हूँ, कि या जो मियां मोहम्मद शरीफ थे या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम बाजवा साहब के ससुर को क्या नहीं दिया था कि जाएं अपनी बेटी को खुशखबरी दे दें कि आप के जो दामाद हैं वो आर्मी चीफ लगने जा रहे हैं। तो क्या आर्मी चीफ जो प्लांटेड था बाजवा साहब, वो प्लांटेड अमेरिका ने नवाज शरीफ साहब को ये फीड किया कि इस प्लांटेड हमारे बंदे को तुम पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगाओ? तो क्या आप लोग अपने इमोशंस में किसी की नफरत में इतना आगे निकल जाते हैं कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और अपने मफादात के लिए आप सियासतदानों को फरिश्ता बना के पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि ये शख्स प्लांटेड था। लेकिन उस प्लांटेड शख्स को अमेरिका ने डिक्टेट किसने किया? आपके नवाज शरीफ साहब ये पैगाम पहुंचाते हैं कि जी मुबारक हो बेटी को, कहें कि जनाब आपका जो दामाद है वो आर्मी चीफ लग रहा है। तो क्यों आर्मी चीफ जो है एक प्लांटेड नवाज शरीफ साहब ने लगाया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए? तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, आपकी नवाज शरीफ साहब से बहुत अच्छी हेलो हाय है, उनसे कभी पूछिएगा तो सही कि आपने ये प्लांटेड शख्स जो है वो आर्मी चीफ क्यों लगाया, और अगर ये आर्मी चीफ प्लांटेड लग भी गया था तो इसकी दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन क्यों दी थी आप लोगों ने? ये भी पूछ लेते, हौसला पैदा करें ना आप हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब। आप कहते हैं कि वो कुरान के सहर में मुब्तला थे शामी साहब और मोहम्मद मालिक, आप भी तो किसी न किसी की मोहब्बत के सहर में मुब्तला ही होंगे ना शामी साहब, सॉरी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब। तो आप भी जिनकी मोहब्बत के सहर में मुब्तला हैं, आप भी कभी जरा जिगरा करें और उनसे जाके पूछें कि आपने अमेरिका के एजेंट को पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों लगाया था? क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब इतने ही पाए के बहादुर, मैं कहती हूँ, आप कहते हैं कि ना इमरान खान बुरा है, ना नवाज शरीफ बुरा है, ना भुट्टो बुरा था, ना बेनज़ीर बुरी थी, ना जरदारी बुरा है, सारे सियासतदान पवित्र दूध के धुले हुए हैं, तो पाकिस्तान के जनरलों ने जिन्होंने तबाह कर दिया पाकिस्तान को, तो इन जनरलों की तैनाती करता कौन है? अभी इस आर्मी चीफ के बारे में आप लोग सब डर के मारे मुंह जिप अप करके बैठे हुए हैं। यूं ही ये भी घर चले जाएंगे, आपके मुंह में तोते की तरह आप लोग बोलना शुरू कर देंगे। आप लोग ये कहेंगे इनके बारे में, मैं आज ऑन रिकॉर्ड चीजें कह देती हूं, आप इनके बारे में कहेंगे ये तो काबिल ही नहीं थे।
ये तो ज़बरदस्ती लगवाया गया था इनको आर्मी चीफ, फलाना ऑर्डर हुआ था। तो आप लोगों की बातों पे भी जो बिलीव करने वाला है ना हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, वो भी अहमकों के भी निचला तबका कोई होता है ना, तो वो हो सकता है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। बहुत एहतराम के साथ आप लोगों की बातों के ऊपर भी कोई अहमक ही होगा जो यकीन कर सकता है। और आप लोगों की बातों से भी कराहत आती है जब आप लोग अपने मफादात की खातिर, जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा होता है, आप उनको उठा रहे होते हैं, और जिनके लिए आप लोगों को बयानिया बनाने के लिए कहा जा रहा होता है, उनके लिए आपको कराहत महसूस हो रही होती है, कराहत महसूस हो रही होती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, कराहत महसूस करने से पहले आपको अपना किरदार इतना आला बनाना पड़ता है कि आपकी कही हुई बात सुनकर कहीं मेरे जैसे शख्स को भी कराहत ना महसूस हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोलें या कोई बोल रहा हो, किसी को कराहत के फतवे लगाने से पहले या किसी को ये कहने से पहले कि कैसे कोई एक शख्स जो है वो कुरान लेके फिर सकता है, तो कुरान लेके तो पाकिस्तान में नहीं, खंगालें आप, हर दूसरा शख्स कुरान पाक लेके फिरता है, हर दूसरा शख्स अपने साथ कुरान रखता है। तो फिर आपको तमाम मुसलमानों से कराहत करनी चाहिए, हर उस शख्स से कराहत महसूस करनी चाहिए कि जो कसम उठा के दूसरों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। आप लोगों समेत जो झूठी बातें करके जो है लोगों को इमोशंस के साथ खेलते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ कर दिया होगा, बता दें अल्लाह लिल्लाह हमारे बच्चे को अगर मार के फेंक दिया है, तो कराहत महसूस होती है आप तमाम लोगों से जो अपने छोटे छोटे मफादात के लिए इस तरह लोगों को, झूठों को उठाते हैं। और मैं ये नहीं कह रही, मैं दिफा नहीं कर रही हूँ जनरल बाजवा का, लेकिन आप कुरान को बीच में लाकर और लोगों की कसम को आप झूठा कहें, तो आप फिर ये कहें कि किसी की कसम पे भी यकीन मत करें, कोई मत यकीन करे जो आप सियासतदान आके बताते हैं ना कि हमें ये कहा इसीलिए मुझे किसी पे बिलीव नहीं है। ये है बस, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।